کال ریسیو ہوتی ہے اور میری بہن نے کہا کہ جمیل ابو جی جمیل، فرشتوں نے مدد کی مقدس کے قتل کو لوگوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے لانے میں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس میں پامال کیا جا رہا ہے عزتوں کا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو اپنی بیوی کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو سپانسر کی جا رہی ہے اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل کو، جو بائی پھیرو کے علاقے میں انشاءاللہ بہت جلد بننے جا رہا ہے، اور آپ کسی ماں کی جان بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اور آگے شیئر کر کے۔ جڑا والا میں ایک دل ہلا دینے والا، آپ اگر آج بیٹیوں والے ہیں یا کوئی ماں یا باپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ لرز جائیں گے۔ دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، قیامت خیز مناظر تھے۔ 5 بیٹیوں کا باپ بے بس، جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے فکر مند رہتا تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلی بیٹی کی شادی گھر بیچ کر کی کہ میرا ایک فرض ادا ہو رہا ہے۔ ایک بڑے گھر میں شادی کی، بیٹی کو رخصت کیا، مقدس بڑی معصوم خوبصورت، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کیا ہو جائے گی آگے۔ نئی نویلی دلہن کو پٹواری کے ساتھ شادی کی گئی، اور پٹواری جو ہے وہ شروع سے بڑا اثر سلوک والا تھا، اور قاسم جو نامی جج ہے اس کا وہ اسسٹنٹ ہے سمر حیات، اور پٹواری جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑے ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ 3 دوست تھے، ایک جج تھا، وکیل تھا، اور 7 پٹواری۔ تینوں نے مل کے دلہن کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھ کر تو انسانیت بھی شرما جائے گی۔ اور ابھی ریسنٹلی اس کے ہاتھ کی مہندی نہیں اتری، اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے، اور وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ مقدس اس دنیا سے جا چکی ہے۔ جمیل نامی پٹواری ہے جس نے اپنی بیوی کا جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ کس طریقے سے قتل کیا ہے؟ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر، اور اس زیادتی کو یعنی کہ زیادتی کر کے اس کا قتل کیا، اور پھر اس کو ڈکیٹی کا رنگ دیا گیا کہ ڈکیٹی ہوئی جس میں اس کو گولی لگی۔ اس کی بہن نے، مقدس کی بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ جب ہمیں فون کال ریسیو ہوتی ہے اور میری بہن نے کہا کہ جمیل ابو جی جمیل، تو ہم فوراً، ان کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، فوراً بھاگ گئے ہیں۔ تو ہم گھر میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جمیل کو گولی لگ گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بہن بھی ہاسپٹل میں نہیں، ہمیں یہ ہوش نہیں رہے، ہم فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ وہاں پہ فرشتوں نے مدد کی مقدس کے قتل کو لوگوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے لانے میں، یعنی کہ اس کی بہن بتا رہی ہے کہ فرشتے جو ہے وہاں پہ آئے ہیں ہاسپٹل میں، اور انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ کہ پولیس والوں نے بتایا کہ آپ جس بندے کی اتنی حمایت کر رہی ہیں، اپنے بہنوئی کی، اپنے داماد کی، وہی ملوث ہے اس کے اندر۔ اسی نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے جو ہے آپ کی بہن کو جو ہے وہ بے دردی سے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن تھی، کیا ارمان تھے، اور 2 ماہ شادی کا عرصہ گزرا۔ 2 ماہ میں اس بچی نے اپنے گھر آ کے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ ہمیشہ ڈراتے رہتے تھے، اور باپ بھی ڈرتا تھا، گھر والے بھی ڈرتے تھے۔ میرے خیال میں رشتہ کرنے سے پہلے اپنے جیسے ہی لوگ دیکھ لینے چاہیے۔ اگر آپ غریب ہیں تو غریبوں میں کرنا چاہیے، بڑے لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور گھر بیچ کر بالکل بھی نہیں ڈیمانڈیں پوری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اشارہ پہلے سے آ چکا تھا، لیکن اس بات کو نہیں دیکھا گیا، اور بہن کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ 3 دوستوں نے مل کر، پٹواری نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کی، اور اس کے بعد اس کو مار دیا، اور وہاں پہ فوری طور پہ ڈولفن پولیس گزرتی ہے فائرنگ کے بعد۔ تینوں دوست پکڑے گئے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جمیل نے ہمیں کہا تھا کہ اس طرح کرے۔ شروع سے بہن جو ہے چپ چپ رہتی تھی، اپنے والد کو کچھ نہیں بتاتی تھی، وہ اس لیے کہ کہہ رہی تھی کہ میرا گھر بسا رہے، اس لیے کہ باپ نے گھر بیچ کر میری جو ہے شادی کی ہے۔ تو ہم ایک دفعہ جب بچی کی شادی کرتے ہیں پھر اس کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اب وہاں سے آپ کی لاش آئے۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بجائے اس کے سپورٹ کرنے کے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تیرا جنازہ اس گھروں نکلنا چاہیے، تو اس کا جنازہ ہی نکل گیا اس گھر کے اندر سے۔ مقدس جو ہے اس نے رلا دیا باقی 4 بہنوں کو، پوری انسانیت کی بیٹیوں کو، کہ میرے خیال میں شادی کرنا وبال جان بن گیا، اور اثر و سوک جو ہوتا ہے اس بندے سے شادی کرنا وبال جان بن گیا۔ کتنی سہمی ہوگی، کتنی ڈری ہوگی 2 ماہ، جب وہ تینوں دوست بچپن کے اکٹھے ہیں، اور تینوں اکٹھے رہتے ہیں، اور اپنی بیگم کو بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رمضان
मुबारक का मुकद्दस महीना है और इसमें पमाल किया जा रहा है इज्जतों को। सगा बाप, सगा भाई, उसके बाद आपका ही शोहर जो आपका मुहाफ़िज़ होता है वही आपको पमाल कर देता है, आपकी इज्जत को नीलाम कर देता है। भरोसा किस पे किया जाए? और एएसआई की तरफ से उस गरीब बाप को धमकियाँ दी जा रही हैं जड़ावाला से कि आप एफआईआर जो है वो डकैती हुई है, डकैती के दौरान आपकी बेटी की जान गई है, उसका कत्ल नहीं हुआ, लिहाजा एफआईआर जो है इसको चेंज करें। तो जो गरीब बंदा होता है उसका केस दब जाता है, उसका फिर इंसाफ जो है वो उस अदालत में होगा जो एक सबसे बड़ी अदालत है, जो अल्लाह की अदालत है, जहाँ पे आज तक कोई भी बच नहीं सका। और मकाफात अमल है दुनिया, मकाफात होते हैं जो आप आज बोएंगे वही कल को काटेंगे। जो आज आप किसी के साथ करके जाएंगे आपको इसी दुनिया में उसका हर्जाना भुगत के जाना पड़ेगा। आगे फिर कब्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपको बता दिया जाए कि कब्र का अजाब क्या है तो आप अपने मुर्दे जो है वो दफनाना छोड़ देंगे। तो सोचें, दिल हिला देने वाले मनाज़र हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आप कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो ये जो है वो तमाशा नहीं है, ये इबरत का निशान है। लोग यहाँ पे आप जो है वो इबरत पकड़े, वहाँ पे अगर गुजरा करें तो हमारी आखिरत यही। लोग पता नहीं कहते हैं कि हमने ये 50-60 साल ज़िंदगी में कौन से मार के मारने। यहाँ पे पॉजिटिव सोच के लोगों की बेटियों की इज्जत का ख्याल किया जाए, बगैर जहेज के शादियाँ भी की जाएँ और बीवियों को चोरों की तरह ना मारा जाए, दीवारों में उनके सिर ना मारे जाएँ, उनको पाँव की जूती ना समझा जाए। उसी में से आपकी बेटी भी पैदा होती है और वही बेटे को भी जन्म देती है, फिर बेटी को भी जन्म देती है, बेटी को भी पैदा करती है, जिसको फिर लोग आगे से कहते हैं ये मेरी बेटी। तो वो बेटी आती कहाँ से? उसी औरत से आप पैदा करते हैं, उसी के साथ रिलेशन आपके होते हैं, वो आपकी बीवी होती है, उसी से आप बेटी पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जड़ावाला में देखा जाए तो आए दिन रोज जो है ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी तकरीबन एक ही घर के 10 अफराद को कत्ल किया गया था और आज तक उनका कोई भी जो है वो पुरसाने हाल नहीं। बीवी को कत्ल करवा देना अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर, ये कहाँ की इंसानियत है? ये क़यामत खेज मनाजर थे। और बच्ची ने फ़ोन करके कहा कि जमील, पहले उसको गोली लगाई है जो उसके पाँव पे या बाजू पे लगी हुई जो भी है। उसकी बहन बता रही थी कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है क्योंकि हमें तो देखने भी नहीं दिया गया। जब मेरी बहन को हॉस्पिटल में हमने देखा तो उसके अंगूठे बांध कर डॉक्टरों ने उसको डेड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा था शी इज़ नो मोर, वो वापस नहीं आएगी। उसको लेके आ रहे थे तो वहीं पे फरिश्ता बन के लोगों ने हमें बताया कि फरिश्तों की ही मदद हासिल हुई कि ये आपके बहनोई ने ही आपकी बहन को मरवाया। सांस लेने का भी मौका मुकद्दस को नहीं दिया गया। एक घर बेचकर शादी की और 2 माह उसने जिस दबदबाव में गुजारे, जिस तरीके से दुल्हन जो है वो निशाना बनती रही ज्यादती का 3 दोस्तों का। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को अपनी बीवी को किसी के सामने पेश करते हुए, और अपनी बीवी को लोगों के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। इंसानियत हमारी, हम नाम के मुसलमान हैं और आए रोज अगर देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटी जो है वो पिस रही है। कोई तलाक की नजर हो रही है और कोई जो है वो कत्ल की नजर हो रही है, और कोई किसी को जला दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। तो मुकद्दस जो थी वो नईन वेली दुल्हन थी, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसके अपने ही मियाँ पटवारी, मेरे बड़े रिलेशन है और मैं बड़ा मेरे रेफरेंस है लोगों के साथ, और मैं जज और समर हयात कासम इन सब ने मिलकर जो है वो उसका मर्डर किया है। और जड़ावाला में वो मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला आजकल हमारी, उनको वो अपील कर रही हैं उनसे कि प्लीज़ आप ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रही हैं तो हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले ज़रूर सोच लिया करें, देख लिया करें कि आगे तो उसकी मुकद्दर की गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी इशारे आ रहे होते हैं। अगर कोई भारी भरकम जहेज़ की डिमांड करे तो उसको कभी भी उसके सामने ये अपनी जो है घुटने मत टेकें, कभी भी उसको जहेज के नाम पे अपनी बेटी मत दें, क्योंकि बाद में आपकी बेटी का सारी ज़िंदगी डिमांडें चलेंगी, और अगर डिमांडें पूरी नहीं होगी तो इस तरह की कई मुकद्दस जो है वो इस दुनिया से चली जाएंगी, जो शिकवा किए बगैर चुप करके अपने वालिद की पगड़ी की लाज रखते हुए मार खाएंगी और ज्यादती का निशाना भी बनेंगी और कत्ल भी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।